Hello everyone, hope you all are doing great. I'm MD Shahnaz Asan, an embedded software engineer. This embedded system roadmap free course has been organized by Asan's Lab and PFC Robotics Club. So this course will be for about 2 months, every Saturday at 9 p.m. Bangladesh time. The class will happen. So let's see the overview of the course. So we have divided the complete course in total 8 sections. On the first class, we will introduce about the embedded system and career path. We will know about what is embedded system and embedded sectors and career path. Then we will know the overview of the course, power, performance and cost and selection criteria of the development board. On the next class, we will introduce about the computer architecture, memory model, CPU model, registers, instruction, fetch, decode, ISA, RISC and CISC. On the third class, we will introduce with ARM Cortex processor. We will know the ARM families and we will focus especially on ARM Cortex M0 processor, how to boot, how to reset, what is interrupt and what is memory map IO. We will know the registers of this processor and we will focus on the board STM32 F103. We will explore the datasheet and introduce the pinout and register, etc. On the fourth class, we will use a compiler software from STM32. It's called STM32CubeMX, and we will learn the basic interfaces from the software, and we will know how to select the microcontroller, how to declare the pin configuration, the clock configuration, and we will also do some basic programming in this software, and the session will also explore some variable integer loop statement, which is the basic of embedded C. On next and the fifth class, we will focus on real-time operating system. So what is OS, what is the main purpose of OS in embedded system. Then we will explore the free RTOS, how to schedule the task and management, multi-threading, queue semaphore, what is queue semaphore and mutex, how to allocate the memory in real-time operating system, what is timer, input and output, and debugging for the real-time operating system. On the sixth class, we will focus on hardware design. So this is the PCB design with Altium. So we will explain the basic of PCB, how many layers and PCB, some design rules in PCB, what is PCBA, SMD and SMT. We will also know the via, through hole, pad, routing, etc. And then we will demonstrate the Altium software installation, basic interface, and design. We also design a simple PCB during this session, and I will also explain some basic soldering tips on this class. On the seventh session, we will explore the FPGA, which is a field programmable gate array with VHDL language. So during this session, we will introduce with system on chip, and we will also do some hardware software partitioning. We will know the PS and PL part of the processor, and during this session we will demonstrate some examples by using the Basis 3 FPGA board. We will also use the Vivado software and software development kit. And then on the last class, we will focus on embedded Linux by using Raspberry Pi. We will learn about the Linux distribution system, the shell scripting, Raspberry Pi GPIO. We will also learn about the ARM architecture, hardware setup and boot, etc. So during the whole session, most probably we will use two different boards. First one is this one,
STM32, and the next one is ESP32. So I will demonstrate some examples of STM32 in STM32 QMX software, and during the free RTOS session I will use the ESP32, and then we will use the Altium design software for PCB design. Then this is the basis 3 FPGA board. We will demonstrate some examples in here in Vivado, and for the Linux we will show some examples on Raspberry Pi. So most of our students are here from Bangladesh, and that's why I will continue this course in Bengali. So what is embedded system? So embedded system আমরা আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডের যে সকল হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট দেখে থাকি তার মধ্যে কম্পিউটার অন্যতম সবথেকে বেশি ব্যবহৃত ডিভাইস। কম্পিউটারের ইন্টারনাল আর্কিটেকচারকে সাধারণত আমরা এমবেডেড কম্পিউটিং বলে থাকি। কম্পিউটারের থাকে হচ্ছে ইনপুট, আউটপুট, সো ইনপুট ডিভাইস অ্যান্ড আউটপুট ডিভাইস, এর মাঝখানে যে কম্পিউটিং সিস্টেমটা তাকে আমরা এমবেডেড কম্পিউটিং, এমবেডেড সিস্টেম বলে থাকি। সো এই ডায়াগ্রাম থেকে আমরা এমবেডেড সিস্টেমের একটা বেসিক ধারণা পেয়ে থাকি। রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে ডাটা নেই হচ্ছে সেন্সর, দেন সেন্সর সেই ফিজিক্যাল ডেটাকে মেজারমেন্ট করে তাকে ভোল্টেজে কনভার্ট করে, দেন এই ভোল্টেজকে সিগন্যালকে অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে অ্যাম্প্লিফাই করা হয়, স্ট্রেন্থ বাড়ানো হয়, দেন এডিসি ব্যবহার করে এই ভোল্টেজ লেভেলকে কনভার্ট করে নাম্বারে শিফট করা হয়। দেন এই আমাদের এমবেডেড সিস্টেম বা কম্পিউটিং সিস্টেম এই নাম্বারকে ক্রাঞ্চ করে ডিসিশন মেকিংয়ের কাজ করে, মেশিন কোডে কনভার্ট করে অর্থাৎ ডিজিটাল কনভার্ট করে। দেন এই মেশিন কোডটা আবার ড্যাকে যায় অর্থাৎ ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্টার। এই ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্টার ডিজিটাল ডেটাকে নাম্বারে কনভার্ট করে, আবার ভোল্টেজ নাম্বার থেকে আবার ভোল্টেজে কনভার্ট করে। এই ভোল্টেজ আবার অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে বাড়িয়ে কোনো একটা সিস্টেমে ইনপুট দেওয়া হয় রান করানোর জন্য, যেমন অ্যাকচুয়েটর, মোটর, লাইট, বাল্ব এক্সেট্রা, যা আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডের ফিজিক্যাল ডিভাইসকে কন্ট্রোল করে। সো এ থেকে আমরা জানতে পারি এমবেডেড সিস্টেম একটা কোনো একটা সিস্টেমের একটা মিডল ওয়্যার, অর্থাৎ আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডের যে কোনো ডিভাইসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং যে কোনো ডিভাইস থেকে ডেটা নেওয়ার জন্য এবং ওই ডেটা ইউজ করে অন্য কোনো অ্যানালগ ডিভাইস পরিচালনা করার জন্য আমরা এমবেডেড সিস্টেমের ব্যবহার করে থাকি। সো এমবেডেড সিস্টেমের সেক্টরগুলো কি কি, কোন কোন সেক্টরে এমবেডেডের ব্যবহার আছে তা আমরা একটু এই স্লাইডে দেখছি। ডোমেইনস, সো ইন্ডাস্ট্রিতে এমবেডেড সিস্টেমের প্রচুর ব্যবহার আছে। দেন মেডিকেল ডিভাইসে আমরা এমবেডেড সিস্টেমের ব্যবহার করে থাকি। দেন অটোমোটিভ ফিল্ডেও এমবেডেড সিস্টেমের ব্যবহার আছে, নেটওয়ার্কিং এমবেডেড সিস্টেমের ব্যবহার আছে। দেন পার্সোনাল কম্পিউটিং, রোবোটিক্স এবং ডিফেন্স ও অ্যারোস্পেসে এমবেডেড সিস্টেমের ব্যবহার আছে। দেন এমবেডেড সিস্টেমের জব রোলসগুলো কি কি, পজিশনগুলো সাধারণত কোন ধরনের হয়ে থাকে। সো আমরা দেখি হচ্ছে ফার্মওয়্যার ডেভেলপার, যাদেরকে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপার বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারও বলে থাকি। দেন হার্ডওয়্যার ডেভেলপার, যারা হার্ডওয়্যার, FPGA, লজিক গেট, লজিক গেট এসব নিয়ে কাজ করে, তাদেরকে আমরা হার্ডওয়্যার ডেভেলপার বলে থাকি। দেন কার্নাল ডেভেলপার, দেন মিডলওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, অর্থাৎ মিডলওয়্যার নিয়ে যারা কাজ করে থাকে। এছাড়াও ভেরিফিকেশন, ভ্যালিডেশন ইঞ্জিনিয়ার, দেন ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন ধরনের জব রোলস আছে এমবেডেড সেক্টরে। এরপর আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের এই টপিকসে বেসিক ক্রাইটেরিয়াগুলো কি, অর্থাৎ আমাদের কোন কোন টপিক নিয়ে ধারণা থাকা লাগবে। আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এবং নেটওয়ার্ক এর বেসিক জানা থাকা লাগবে। দেন হচ্ছে অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, দেন ডিজিটাল লজিক ডিজাইন, যে লজিক গেট সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া থাকলে ভালো হয়। দেন হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার অ্যান্ড মাইক্রো প্রসেসর নিয়ে ধারণা থাকা লাগবে। দেন হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বেসিক ধারণা থাকা লাগবে।
এমবেডেড ফিল্ডে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য। এরপর হচ্ছে আমাদের এই কোর্সে আমরা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কি ব্যবহার করছি, এমবেডেড সিস্টেম এ ইউনিফাইড সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ইন্ট্রোডাকশন, এই বইটি আমরা সাধারণত ফলো করব। দেন আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করবো হচ্ছে STM32 আর ESP32। এই দুটি বোর্ডের দুটি কিংবা যে কোনো একটি আমরা সংগ্রহ করতে পারি। এটা লো কস্ট চিপ একটা বোর্ড, $5 থেকে শুরু করে $7 এই ইনস্ট্রুমেন্টের দাম। এরপর আমরা ইভালুয়েশন করবো হচ্ছে একটা ছোট একটা প্রজেক্ট, সিম্পল প্রজেক্ট সাবমিশনের মাধ্যমে। দেন আমরা একটা সার্টিফিকেট দেবো হচ্ছে 2 মাসের একটা লং কোর্স সার্টিফিকেট। এখন আমরা দেখবো হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেমের ক্যারিয়ার পাথ, অর্থাৎ কোন কোন ফিল্ডে এমবেডেড সিস্টেমের ক্যারিয়ার গড়া যায়। দেখবো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভে এবং কোম্পানির পার্সপেক্টিভ, বাংলাদেশি কোম্পানির পার্সপেক্টিভে। সো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যদি ফোকাস করি, প্রথমে আমরা দেখি হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইডার। এই সকল কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে, যেমন সিনপসিস, ক্যাডেন্স, TSMC, উইপ্রো, ক্যাপিআইটি, স্যামসাং। এই সকল সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানিতে এমবেডেড ফিল্ডের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। উইপ্রো একটি অ্যাভিয়েশন কোম্পানি, ক্যাডেন্স একটি ডিজিটাল ডিজাইন নিয়ে কাজ করে। এছাড়া এরপর হচ্ছে OEM বা অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার, তো এরা সাধারণত অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট তৈরি করে থাকে, যেমন ডেল, HP, BMW, অটোমোটিভ ফিল্ডে অডি, দেন নেটওয়ার্কিং ফিল্ডে হচ্ছে সিসকো, অটোমোটিভ ফিল্ডে নিশান। দেন গুগল সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, গুগলে প্রচুর এমবেডেড ইঞ্জিনিয়ারের ডিমান্ড রয়েছে। এরপর হচ্ছে অ্যাপল, অ্যামাজন। তো অ্যাপলের যে ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড ডিভাইস সিরি, এটা একটা এমবেডেডের একটা এক্সাম্পল, যে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট। দেন অ্যামাজনের ডিভাইস অ্যালেক্সা। এই সকল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য এই সকল কোম্পানি প্রচুর এমবেডেড ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করে থাকে। সো এই সকল ফিল্ডে, এই সকল কোম্পানিতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। দেন হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ডে যে সকল কোম্পানি কাজ করে থাকে তারা হচ্ছে ইন্টেল হচ্ছে প্রসেসর ডেভেলপ করে থাকে কম্পিউটারের জন্য। দেন হচ্ছে NXP, দেন টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট সাধারণত DSP নিয়ে কাজ করে থাকে, ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং। সো এরা ADC ডেভেলপ করে, বেশ কিছু ধরনের ADC আছে যা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়, টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টের ADC। এবং FPGA তো এদের মার্কেট আছে। সো এমবেডেড সেক্টরে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট। দেন হচ্ছে কোয়ালকম, গুগল, NVIDIA, ARM, স্যামসাং। তো NVIDIA সাধারণত প্রসেসর তৈরি করে থাকে। তো গুগল সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ডে এদের বিপুল শেয়ার আছে। আর ARM নিয়ে আমরা আমাদের সামনের লেকচারে আলোচনা করব। ARM হচ্ছে একটা কোম্পানি যারা হচ্ছে রিস্ক বেস প্রসেসর তৈরি করে থাকে, RISC, রিডিউস ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার। দেন হচ্ছে স্যামসাং ও সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ডে ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি কোন কোন কোম্পানি এমবেডেড নিয়ে কাজ করে থাকে। আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এমবেডেড সেক্টর এখনো খুবই সীমিত। যতটুকু আছে, স্যামসাং R&D ইনস্টিটিউটে সম্ভবত সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে কাজ করা হয়, VLSI ফিল্ড এবং এমবেডেড এসব নিয়ে স্যামসাং R&D ইনস্টিটিউটে কাজ করা হয়। দেন হচ্ছে নিউরাল সেমিকন্ডাক্টর, এরা ভেরিফিকেশন, ভ্যালিডেশন, VLSI এই ফিল্ডে কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে উল্কা সেমি, এরাও সেম কাজ করে থাকে, ভেরিফিকেশন, FPGA, ভ্যালিডেশন। সো দেন হচ্ছে ডেটাসফট হচ্ছে IoT ডিভাইস ডেভেলপ করে এবং এদের অনেক সফটওয়্যার বাজারে বর্তমানে প্রচলিত আছে আমাদের বাংলাদেশ মার্কেটে। ডেটাসফটের ভালোই শেয়ার আছে, ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন প্রোডাক্টও তারা ডেভেলপ করে থাকে। দেন ওয়ালটন বেশ কিছু ধরনের IoT ডিভাইস তৈরি করে।
দেন হচ্ছে তারা তাদের পিসিবি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আছে। সো পিসিবি ডিজাইনও এমবেডেড সিস্টেমের একটা পার্ট। এছাড়াও তারা ফার্মওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে থাকে। এরপর আরেকটি কোম্পানি হচ্ছে সিলিকনোভা, এরাও ভ্যালিডেশন নিয়ে কাজ করে, FPGA প্রসেসর এই ফিল্ডে তারা কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে BJIT, আরেকটা কোম্পানির নাম হচ্ছে পাইল্যাবস বাংলাদেশ, এরা রোবোটিক্স নিয়ে IoT নিয়ে কাজ করে থাকে, রোবোটিক্স IoT। এছাড়া হচ্ছে জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম অন্যরকম ইলেকট্রনিক্স, এরাও ইলেকট্রনিক্সে, পিসিবিতে, IoTতে, রোবোটিক্সে ভালোই অবদান রেখেছে। সো আমাদের দেশে এই কয়েকটি নামকরা কোম্পানি আছে যে এমবেডেড সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য। এছাড়া বেশ কিছু স্টার্ট আপ প্রচলিত আছে, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন স্টার্ট আপ দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে, নতুন নতুন স্টার্ট আপ আসছে। সো এমবেডেড সেক্টরে ক্যারিয়ার করতে চাইলে কোনো একটা স্টার্ট আপে জয়েন করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে নিজের স্কিল ডেভেলপ করে বড় কোম্পানিতে ফোকাস করা যেতে পারে। আমরা সাধারণত যে ইন্টার্নশিপের জন্য আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি, সো ব্যাচেলরে থাকাকালীন ফাইনাল ইয়ার ইন্টার্নশিপটা আমরা একটা ভালো যে কোনো একটা নাম করা প্রতিষ্ঠানে করতে পারি, যেমন স্যামসাং R&D ইনস্টিটিউট, নিউরাল সেমিকন্ডাক্টর, উল্কা সেমি, ডেটা সফট। এই প্রথম চারটি কোম্পানি এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে ইন্টার্ন নিয়ে থাকে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং তাদের ছোট ছোট বিভিন্ন সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য প্রতিনিয়ত তারা ইন্টার্ন নিয়ে থাকে। এছাড়া হচ্ছে ওয়ালটনে হয়তো বা ইন্টার্ন নেয় না, এছাড়া পাইল্যাবস বাংলাদেশে ইন্টার্ন নিয়ে থাকে। সো এই সকল কোম্পানিতে কিংবা কোনো স্টার্ট আপে যদি ইন্টার্নশিপ করা যায়, ফাইনাল ইয়ার ইন্টার্নশিপটি, তবে ভবিষ্যতে এমবেডেড সেক্টরে ভালোই অবদান রাখা যাবে। সো বেশ কিছু ধরনের মাইক্রোকন্ট্রোলার, মাইক্রোপ্রসেসর বোর্ড বাজারে প্রচলিত আছে। সো আমরা এই গ্রাফটি লক্ষ্য করতে পারি, প্রতিনিয়ত যখন ট্রানজিস্টরের পরিমাণ, আমরা জানি ট্রানজিস্টর সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই আইডিয়া আছে, হচ্ছে ট্রানজিস্টর। সো একটা প্রসেসরের মধ্যে কি থাকে, লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে। সো একটা প্রসেসরের মধ্যে যদি লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রানজিস্টর থাকে, এই ট্রানজিস্টরগুলোকে আমরা তিনটি ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করতে পারি, যে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে: পাওয়ার, পারফরমেন্স এন্ড কস্ট। পাওয়ার, পারফরমেন্স and cost. So ট্রানজিস্টরের পরিমাণ যখন বেড়ে যাবে, সাপোজ আমার প্রসেসরে ডুয়াল কোর প্রসেসরে আমরা বেশি বেশি ট্রানজিস্টর ইউজ করছি এবং এতে পাওয়ার ডিসিপেশন বেড়ে যাচ্ছে এবং কস্টও বেড়ে যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী আমাদের পারফরমেন্সটাও বাড়তেছে। সো আমরা কখন সিঙ্গেল কোর চুজ করব, কখন ডুয়াল কোর, কখন মাল্টিপল কোর চুজ করব, এই সকল ক্রাইটেরিয়া ডিপেন্ড করে হচ্ছে পাওয়ার, পারফরমেন্স এবং কস্ট, এই তিনটা ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে। প্রথমেই আমরা দেখি হচ্ছে মাইক্রোকন্ট্রোলার বোর্ডগুলো সাধারণত লো পাওয়ার হয়ে থাকে। সো এদের পারফরমেন্স লেভেলটাও বেশ সীমিত কস্টের তুলনায়। সো যে কোনো ছোটোখাটো অ্যাপ্লিকেশন, সিম্পল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করে থাকি, যেমন এক বা একাধিক সিঙ্গেল ইনপুট এবং এক বা একাধিক সিঙ্গেল আউটপুট। সো কোনো একটা সেন্সর দিয়ে কোনো ডিভাইস থেকে, ফিজিক্যাল প্যারামিটার থেকে ডেটা নেওয়া এবং তা থেকে আউটপুট জেনারেট করা, এই ছোটোখাটো কাজের জন্য আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করে থাকি। এছাড়া যখন আমরা পরবর্তীতে কোনো
ভিডিও ডেটা বা স্যাম্পলস অ্যানালগ স্যাম্পল নিয়ে থেকে ডিএসপি ইউজ করি। এরপর আমরা এসওসিতে যাই, এরপর অ্যাসিকে যাই এবং এফপিজিএতে যাই। তো ডিএসপি হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং। ডিজিটাল সিগন্যাল মধ্যে এনকোডিং ডিকোডিং আছে। ভিডিও নিয়ে আমরা যখন কাজ করি তখন আমাদের ডিএসপিতে ম্যাট্রিক্স নিয়ে যখন আমরা কাজ করি, এখানে আমাদের ডিএসপিতে কাজ করতে হয় ম্যাট্রিক্স নিয়ে। আর এসওসি হচ্ছে সিস্টেম অন চিপ। সিস্টেম অন চিপ হচ্ছে কোনো একটা সিস্টেমের মধ্যে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ইনবিল্ট একটা প্রোগ্রাম তৈরি করা, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার। আমরা আমাদের এফপিজিএ ক্লাসে এসওসি এর এক্সাম্পল দেখব। এরপর অ্যাসিক হচ্ছে কোনো একটা প্রোগ্রামের স্পেসিফিক ভার্সন, অর্থাৎ কোনো একটা প্রোগ্রাম যখন আমরা ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আমরা প্রোগ্রামের অপশন বন্ধ করে দেব, অর্থাৎ প্রথম একেবারেই যখন আমরা প্রোগ্রাম করে এই প্রোডাক্টটাকে ডেভেলপ করব এবং লক্ষ লক্ষ পিসের এই প্রসেসরটা তৈরি করব বা কোনো একটা চিপ তৈরি করব, কোনো একটা ডিভাইস স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি করব, তখন আমরা তাকে অ্যাসিক বলে থাকি। অ্যান্ড ফাইনালি এফপিজিএ হচ্ছে ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে। এখানে আমরা অ্যাসিকের আপগ্রেডেড ভার্সন, অর্থাৎ এখানে আমার পারফরমেন্সটা বেশি। তো এই চার্টের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি দেখি অ্যাসিক, এফপিজিএ, মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মাইক্রোপ্রসেসরের টাইপ, সো তারা লো কস্ট। অ্যাসিক হচ্ছে লো কস্ট, লো পাওয়ার, বাট বাগ ফিক্সিং কস্ট হচ্ছে অনেক বেশি, কারণ অ্যাসিক একবারের জন্য তৈরি করা হয় কিন্তু এর পারফরমেন্স কিন্তু সর্বোচ্চ। দেন তাহলে আমরা বলতে পারি এফপিজিএ আমরা প্রথমে ডেভেলপমেন্ট করি, এফপিজিএতে প্রোটোটাইপিং করি কোনো একটা ডিভাইস, কোনো একটা সিস্টেম, কোনো একটা বাগ ফিক্স, দেন সফটওয়্যার ডেভেলপ করার পর দেন আমরা অ্যাসিকে যাই, অর্থাৎ কোনো একটা সিস্টেম ডেভেলপ করার পর আমরা এটার অ্যাসিক ভার্সন তৈরি করি যাতে এর বাগ ফিক্সিং করার প্রয়োজন না পড়ে। এফপিজিএতে কস্ট বেশি, পাওয়ার কনজাম্পশন বেশি এবং পারফরমেন্সটা অ্যাসিকের তুলনায় সামান্য কম। দেন হচ্ছে মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মাইক্রোপ্রসেসর। মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলো সাধারণত লো পাওয়ারের হয়ে থাকে, তো এরা লো পাওয়ার বা মিডিয়াম পাওয়ার কনজিউম করে থাকে এবং বাগ ফিক্সিং কস্ট হচ্ছে লো, কারণ মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলো সহজেই বাগ ফিক্স করা যায় এবং যে কোনো সময় যে কোনো রকমভাবে প্রোগ্রাম করা যায়। কিন্তু পারফরমেন্স দিক থেকে এরা অ্যাসিক এবং এফপিজিএর থেকে পিছিয়ে। এরপর হচ্ছে মাইক্রোকন্ট্রোলারের কস্ট এবং পাওয়ার দুটোই বেশি, কিন্তু এদের বাগ ফিক্সিং কস্টও কম এবং পারফরমেন্সটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি, কিন্তু অ্যাসিক এবং এফপিজিএর চেয়ে কম। সো আমরা যে মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করবো STM32, সো STM32। দেন আমরা মাইক্রোপ্রসেসর হিসাবে একটা এক্সাম্পল দেব, তা হচ্ছে রাসবেরি পাই। সো আজকের ক্লাসে আমরা দেখলাম হচ্ছে বেসিক ক্রাইটেরিয়া, বোর্ড সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া, কোন কোন পারফরমেন্স, কস্ট এবং মেজারমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের বোর্ড সিলেক্ট করব। সাপোজ আমাদের একটা দুই বা তিনটা ইনপুট নিতে হবে এবং আমাদের একটা ছোট আউটপুট জেনারেট করতে হবে, কিংবা কোনো আইওটি প্ল্যাটফর্ম, কিংবা কোনো এজ কানেক্টেড ডিভাইস, কিংবা কোনো ক্লাউড কানেকশন, এই ছোটোখাটো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলার সিলেক্ট করব। দেন যখন আমাদের ভিডিও নিয়ে কাজ করতে হবে, ম্যাট্রিক্স ডেটা অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ করতে হবে, তখন আমরা ডিএসপি ইউজ করব। দেন হচ্ছে সিস্টেম অন চিপ ইউজ করব আমরা যখন আমাদের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ইনবিল্ট একটা প্রসেসরের মধ্যে ডিজাইন করতে হবে। দেন আমরা অ্যাসিক কাজ করব যখন আমাদের প্রসেসরটা ডিজাইন হয়ে যাবে কোনো একটা সিঙ্গেল পারপাস সার্ভ করার জন্য, তখন আমরা অ্যাসিক নিয়ে কাজ করব। আর এফপিজি নিয়ে কাজ করব আমরা প্রোটোটাইপিং এর জন্য, কোনো একটা ডিভাইস আমরা ডেভেলপ করব, ভেরিফিকেশন করব, ভ্যালিডেশন করব, তখন আমরা এফপিজিএ ব্যবহার করব। সো আজকের ক্লাস এটুকুই। আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখব হচ্ছে কম্পিউটার আর্কিটেকচার, কম্পিউটারের কন্ট্রোল সিস্টেম, কম্পিউটারের সিপিইউ, রেজিস্টার, পেরিফেরাল, বাস, অ্যারিথমেটিক, লজিক, স্টোরেজ,
এই টোটাল কম্পিউটার আর্কিটেকচার নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে লেকচার দিব। ধন্যবাদ সবাইকে।